کہ کسی بھی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دی جاتی جب تک کہ اسے اختیار نہ دیا جائے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے آخرت کی زندگی اڈاپٹ کرے. تو وہ کہتے تھے کاش. ہیلو فرینڈز، سچ شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو اور چینل الہی ریاکشن. آج ہم اپنے چینل پہ لے کے آئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریاکشن، جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے تو خلافت او ملکیت، انجینئر محمد علی مرزا جی. تو علی مرزا جی کا یہ بیان ہے اور اس میں وہ ہمیں بتانے والے ہیں اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے تو کیا ہوتا. بٹ ہم نے کل ہی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر ہمیں پتا چلا ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر جی تھے اور کیسے ان کو پہلا خلیفہ بنایا گیا، فرسٹ خلیفہ. یہ ہماری ویڈیو آلریڈی لائیو ہو چکی ہے چینل پہ، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کے اس کا بھی ریاکشن دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا جی اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں، پھر بات کریں. واقعی میں آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور آئی ایم شیور جو بیان ہے وہ بھی بہت زیادہ نالجبل ہونے والا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو پہلے خلیفہ تھے وہ ابو بکر جی تھے، لیکن اگر حضرت علی جی پہلے خلیفہ ہوتے تو بیان جو ہے وہ بہت غور سے سننے والا ہے. تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. علی بھائی ایک سوال ہے جی جی ڈاکٹر سرار احمد صاحب کے بارے میں جی جی کہ ان کا یہ فرمانا تھا کہ اگرچہ اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی ترتیب میں پہلے نمبر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر آخر حضرت علی، لیکن وہ ایک اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مولا علی علیہ السلام پہلے خلیفہ بن جاتے تو یہ امت کا حق بہت بہتر ہوتا، نہ تو آج فرقہ واریت ہوتی، نہ اتنے اختلافات ہوتے. تو آپ سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، نمبر ایک. نمبر دو، ان کے ان تاثرات سے کیا یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب مولا علی علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی شدید عقیدت رکھتے تھے؟ جی جی کوئی شک نہیں ہے، اس کے بغیر بھی مولا علی علیہ السلام سے ان کی عقیدت کے کئی واقعات ہیں. یہ جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے جو میں نے آج سنائی بھی ہے، وہ جتنی بار بھی ڈاکٹر سرار صاحب بیان کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ بہت کم روتے تھے. ان کو اپنے اوپر کافی کنٹرول تھا، اس حوالے سے رقیق القلب ضرور تھے لیکن کنٹرول رکھتے تھے. کیا بات. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے ڈاکٹر سرار صاحب کے دفاع میں، جو اہل حدیث نے ان کے اوپر بلیم لگائے اور جو اہل تشیع نے، دونوں کو میں نے جواب دیا ہے کہ نہ تو وہ نعوذ باللہ رافضی تھے اور نہ وہ ناسبی تھے اور نہ وہ بڑے سٹانچ قسم کے مقلد تھے، بلکہ کتاب و سنت کو ماننے والے تھے. علمی اختلاف ہمیں بھی کئی معاملات میں ان کے ساتھ ہے. باقی یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ڈاکٹر سرار صاحب سیدنا علی کی محبت کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے 240 نمبر، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. باقی یہ ڈاکٹر سرار صاحب کی جو یہ رائے ہے، اس قسم کی رائے کا اظہار وہ کرتے رہتے تھے. صرف مولا علی کے بارے میں نہیں کیا، انہوں نے تو کئی ایک ویڈیوز میں یہ بھی کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دنیا سے جانتے ہوئے بھی جلدی کی ہے، کیونکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی. بخاری مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں. تو ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے کہ کاش نبی علیہ السلام کچھ عرصہ اور دنیا میں رہ لیتے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کسی بھی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دی جاتی جب تک کہ اسے اختیار نہ دیا جائے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے آخرت کی زندگی اڈاپٹ کرے. تو وہ کہتے تھے کاش نبی علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے اور رہتے، جو نیو مسلم تھے ان کی تربیت کر لیتے تاکہ اور اچھی ایک جماعت تیار ہو جاتی. صحیح بات. تو یہ اسیسمنٹ ہے نا، اللہ تو اپنی تقدیر کے مطابق چلتا ہے. جی جی. تو میں تو کہتا ہوں کاش شیطان آدم کو سجدہ کر ہی لیتا، مصیبت ہی نہ ہوتی کھڑی. ٹھیک ہو گیا. وہ تو آپ کاش ساری چیزوں کے ساتھ لگاتے جائیں. باقی اگر مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ چن لیا جاتا تو یہ ڈاکٹر سرار صاحب کا یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے فتنہ ایڈریس ہو جاتا، تو فتنہ ایڈریس اتنی آسانی سے ہونا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بعد میں مخالفت کی ہے نا، ان کی جو کمزوریوں پہ پردہ ڈالا رہا ہے 25 سال تک، وہ جو 25 سال بعد اپنے بلوں سے باہر نکلے ہیں نا حضرت علی کے اور بنو ہاشم کے تعصب میں، انہوں نے اس وقت بھی باہر آ جانا تھا. یہ بھول ہے. ڈاکٹر سرار صاحب کو چونکہ اس معاملے کا سینسٹیوٹی کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ جو جنگ حبش تھی نا جو شروع سے جاری تھی، اسی کی کنٹینیوشن کربلا ہے اور جنگ صفین ہے.
अच्छा बेसिकली ये दो जंग खानदानों का एक करबला तो तासुब था। देखिए। बनु उमैया कभी नहीं चाहती थी कि नबूवत बनु हाशिम में है, मजबूरन उनको कबूल करनी पड़ी क्योंकि अल्लाह ने डिसीजन किया था। सही बात तो वो जो बुग्स का पहलू था वो खत्म तो नहीं हो सकता। मेरा ख्याल नहीं है कि सैयदना अली पहले खलीफा बनते तो मसला हल होता। मेरा तो ख्याल ये है कि सैयदना अली अगर पहले खलीफा बन जाते तो जंगे सिफीन शुरू में ही हो जाती और मामला ज़्यादा बिगड़ जाते। शुरू में ही हो जाता। तो मुसलमानों के हक में बेहतरी वाला मामला हुआ। अलबत्ता एक चीज है जो गोरों ने भी मानी है, वो कहते हैं कि सैयदना उमर की शहादत के बाद जो 6 रुकनी कमेटी बनाई थी सैयदना उमर ने अपनी जिंदगी में, जिसमें मौला अली थे, सैयदना हसन थे, सैयदना उस्मान थे, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक़ास, वो 6 रुकनी कमेटी अगर हजरत अली को खलीफा उस वक्त चुन लेती ना तो मुसलमानों को एक उमर और मिल जाता। अच्छा क्योंकि सैयदना अली बहुत डिसिप्लिन पर्सनैलिटी थे, सैयदना उस्मान शरीफुन नफ्स आदमी थे और उनकी शराफत की वजह से ही फिर करीबी लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया और आस्ता आस्ता वो खिलाफत फितने का शिकार हो गई। और इसीलिए हम कहते हैं कि अबू बकर उमर की खिलाफतें महफूजा हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन है, और सैयदना उस्मान अली की खिलाफतें मफतूना है, यानी वो फितनों का दौर है। इसमें खुलफा का कसूर नहीं है बल्कि उस दौर में फितने आ गए जो उस तरह एड्रेस नहीं हो सके। और इसकी प्रिडिक्शन पहले ही थी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम फरमाया मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाज़ा उमर है, जब इस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा तो मेरी उम्मत में फितने शुरू हो जाएंगे। तो नबी इस्लाम ने खुद ये प्रिडिक्शन फरमा दी थी, बल्कि प्रिडिक्शन नहीं कहना चाहिए, प्रोफेसी फरमा दी थी कि सैयदना उमर की शहादत के बाद उम्मत की मैनेजमेंट लूज हो जाएगी। अच्छा और वो हमें नजर भी आता है। तो मैं डॉक्टर सराज साहब की इस राय के साथ एग्री नहीं करता। बहरहाल इस राय में यानी डॉक्टर सराज साहब की सैयदना अली से जो मोहब्बत है वो उसको जस्टिफाई जरूर करती है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी याद रखिएगा सैयदना अली जो कि नबी इस्लाम के बच्चों की तरह थे, और नबी इस्लाम बादशाह बना के नहीं पैगंबर बना के भेजे गए थे। बुखारी में हदीस है, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए अली आओ रसूलुल्लाह से सवाल कर लेते हैं उनके बाद उनका खलीफा कौन होगा। तो हजरत अली ने कहा मैं कभी भी रसूलुल्लाह से ये सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह ने मना कर दिया तो इनकी उम्मत कभी भी बनु हाशिम में से कोई खलीफा नहीं चुनेगी। सैयदना अली को पता था कि नबी इस्लाम की जो मिजाज है ना उसमें आप कभी भी इस चीज को नहीं फिट करेंगे कि आप अपने बच्चे को अपने बाद खलीफा नामजद करें। हजरत अली उनके बच्चों की तरह थे ना, दामाद भी थे, और आप पता है इनका जो निकाह है वो भी स्पेशल अल्लाह की तरफ से हुआ है। अल्लाह ने डिसाइड किया था कि आले मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो औलाद अली होगी। सुन्नसाई में हदीस है हजरत अबू बकर उमर ने भी रिश्ता मांगा था सईदा फातिमा के लिए, तो हुजूर ने इनकार कर दिया था। और जब फिर हजरत अली ने मांगा, उस वक्त तक अबू बकर उमर तो दामाद बन चुके थे नबी इस्लाम के, तो फिर हजरत अली का एक्सेप्ट हो गया। तो ये एक स्पेशल एक मामला था जो सैयदना अली से आगे मामला चलना था। इसलिए तारक जमीर साहब की मैं उस दिन बात सुन रहा था, हजरत अली की शहादत पे उनका एक छोटा सा क्लिप चढ़ा था 21 रमजान को, उन्होंने ना वो ताज़ा ताज़ा क्लिप रिकॉर्ड हुआ था रमजान की उनकी रात की क्लासों में। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने जो हुकूमत का मामला है ना बनु हाशिम के दामन को इससे बचा के बाद में रखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या इमाम हसन ने तो खुद ही उससे, क्योंकि अंदाजा हो गया था इस तरह के मामले में कि ये अब मामला, तो अल्लाह ताला ने बेसिकली उनके दामन को बचाया है उन फितनों से जो बाद के हुक्मरानों को उन फितनों से गुजरना पड़ा। आप देख लें कि हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत अपनी जगह, लेकिन उनके दौर के अंदर जो कुछ इस्लाम के साथ हुआ है, बुखारी मुस्लिम से मैंने अपने करबला वाले रिसर्च पेपर में कितनी दर्दनाक बातें, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको महफूज कर लिया। वाकई में सही बात है यार, मतलब इन्होंने जो जो बोला उस सारी बात से हम लोग भी राजी हो रहे थे, क्योंकि अब तक हम लोग इतनी सारी वीडियोस देख चुके हैं। हम देख चुके हैं फर्स्ट खलीफा कौन है, जंगे खैबर और जंगे करबला, ये सारी भी हम लोग सारी वीडियोस देख चुके हैं, तो काफी नॉलेज अब हम लोगों को भी हो गई है। तो उसमें जैसे उन्होंने बोला अगर हजरत अली जी को वो बना देते क्या कहते हैं उस टाइम पे पहला खलीफा, तो जो जंग बाद में हुई है वो शायद पहले हो जाती। बस अल्लाह ने कुछ टाइम दे दिया बीच में, उन लोगों को तैयार होने के लिए कह सकते हो, या उन लोगों को हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दिया। तो इस वजह से अबू बकर जी को पहला खलीफा बना दिया था। तो क्या कहते हैं, वीडियो तो सच में बहुत अच्छी थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। हर बार जब भी आप इंजीनियर साहब को सुनेंगे बहुत लॉजिकली ही अपने आंसर देते हैं। मतलब आप इनकी कोई भी बयान की वीडियो उठा के देख लीजिए, बहुत
अच्छी तरीके से क्लियरिफिकेशन के साथ और बहुत सारे फैक्ट्स के साथ ये अपने बयान देते हैं, और मुझे इनका इस तरीके से हर बात पे जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत इंटेलेक्चुअली आंसर करते हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर इसरार अहमद जी की जिस बात पर इन्होंने अपना पक्ष रखा कि मैं इस तरीके से सोचता हूं तो मैं सहमत नहीं हूं, ये बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो डालते हैं तो उन्हें मालूम होता है बहुत सारे रिस्पॉन्स आने वाले, तो कई बार तो लोग झूठी बातों पे या कोई किसी बात पे भी हाँ पे हाँ मिला देते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत लॉजिकली उस बात का आंसर दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई में आज का जो बयान था वो मुझे यूं कह लीजिए कि बहुत सारी अच्छी चीजें हमें जानने को मिली, और इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में जितनी नॉलेज इंजीनियर साहब रखते हैं और जिस तरीके से ये अपना पक्ष रखते हैं वो बाकमाल है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।